जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। दर्शक बंधु चलित वर्ष 14 एप्रिल सोमवार दिन पढ़ा जाऊँगी पवित्र महाविषुव संक्रांति। आपण मानक महाविषुव संक्रांति उपलक्षे पणा संक्रांति उपलक्षे ओडिया नववर्ष उपलक्षे अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। एही दिन आपण एही 5टी जिनिस निश्चय रूप से खाई नियंतु। आपण निजे ही देखिबे जे आपणको माता लक्ष्मींकर अशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति होई जिवो। एहा छड़ा आपणको जीवन रे चालुथिबा समस्त प्रकार आर्थिक समस्या गुड़िक आपणकर दूर होई जिवो एवं विभिन्न दिगरु आपणको धन लाभ हेबो। दर्शक बंधु बैशाख मासरे जतेबेले सूर्य महाग्रह मेष राशि रे गोचर करिथांती सेही दिनटी को आमे पणा संक्रांति नाम रे पालन करिथाउ। एहा छड़ा एहाकु मध्य मेष संक्रांति बोली कुहा जाइथाए। बंधु माने एही महाविषुव संक्रांति दिन पणा संक्रांति दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देवार प्रथा रही अछि। आमर हिंदू धर्म रे पणा संक्रांतिर बहुत अधिक महात्म्य रही अछि। आमर धार्मिक मान्यता अनुसार एही पवित्र पणा संक्रांति दिन जदि आपण कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करंती एवं एही दिन जदि आपण दान पुण्य करंती ताहेले आपणकर अनेक गुड़िए पाप नष्ट हो जाइथाए एवं आपणको अनेक पुण्य फल प्राप्ति होइथाए। एहा सहित आपणकर मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। पवित्र पणा संक्रांति दिन धन सुख समृद्धि समृद्धता प्राप्ति करिबा पई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई अनेक प्रकार उपायर पालन करा जाइथाए। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको एक एमिति उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउअछि जो उपायटी को जदि आपण पणा संक्रांति दिन करदेउछंती ताहेले आपणको माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो, जहा फल रे आपणकर मनस्कामनार पूर्ति हेबा सहित आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त आर्थिक समस्या गुड़िक मध्य दूर होइजिवो। आपणक गृह रे सुख एवं समृद्धिर वृद्धि हेबो। तेबे दर्शक बंधु पणा संक्रांति दिन आपणको निश्चिंत भावरे एही 5टी जिनिस खाई नेबार अछि, जहा फल रे संपूर्ण वर्ष सारा आपणक गृह रे केबे भी धन धान्यर अभाव देखा देबो नहीं एवं आपणकर घरे सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहिथिबो। तबे बंधुगण महाविषुव संक्रांति दिन दान धर्म पूजा पाठर बहुत अधिक महत्व रही थाए। आउ एहा बहुत ही मंगलकारी एवं शुभ फलदायी होइथाए। एही शुभ दिन रे आरंभ करा जायतिबा कौनसिटी भी कार्य रे कौनसी प्रकार बाधा विघ्न आसी न थाए। एही दिन जदि आपण सुना चांदीर जिनिस किणुछंती ताहले एहा मध्य आपणक पई अत्यंत शुभप्रद होइथाए। एहा व्यतीत पणा संक्रांति दिन घर को झाड़ू आनिबा मध्य अत्यंत शुभप्रद बोली माना जाइथाए। एही दिन जदि आपण निज घर को प्रभु श्री गणेशंकर प्रतिमा किंबा फोटो किंबा मयूरपुछ आपण आपणकर घर को आणुछंती तेबे एहा द्वारा मध्य आपणको ईश्वरंकर कृपा प्राप्ति होइथाए। एही दिन मध्य आपण माता लक्ष्मींकर चरण पादुका निजर घर को आनी पारिबे। एही दिन आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई माता लक्ष्मी को आपण पद्मफूल अर्पण करंतु, गुआ एवं गुजराती अर्पण करंतु। माता लक्ष्मी को आपण लाल रंगर चुनुरी अर्पण करंतु। एही पणा संक्रांति दिन आपण निजर गृह रे मिष्टान निश्चय रूप से प्रस्तुत करंतु। आउ माता लक्ष्मी को आपण सही मिष्टान अर्पण करंतु। आउ जदि आपण चाहिबे ताहले चाउलर खीरी प्रस्तुत करी आपण माता लक्ष्मी को अर्पण करि परिबे, काहेकि ना चाउलर खीरी माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे आपण निजर घरे चाउलर खीरी प्रस्तुत करी माता लक्ष्मींक निकटरे भोग अर्पण करंतु एवं भोग करि सारिबा परे ताहाकु आपण आपणक घरर समस्त सदस्य मानक सहित मिसी सेवन करंतु। जदि आपण आपणक घरर समस्त सदस्य मानक सहित मिसी एही खीरीर सेवन आपण करूछंती तो एपरि करिबा द्वारा आपणक गृहर सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा बढ़ी थाए, एकता बढ़ी थाए, गृह रे शांति श्रृंखला मध्य बढ़ी थाए। दर्शक बंधु पणा संक्रांति दिन हनुमान जयंती पड़ुथिबा कारणरू एही दिन आपण प्रभु श्री हनुमानक निकटरे लड्डूर भोग अर्पण मध्य करि परिबे, काहेकि ना प्रभु श्री हनुमान को लड्डू अत्यंत प्रिय होइथाए। आउ एही दिन जदि बुंदी लड्डू आपण प्रभु श्री हनुमान को भोग स्वरूप चढ़ाउछंती एवं एहाकु आपण सेवन करूछंती तो एहा द्वारा आपणको प्रभु हनुमानंकर कृपा प्राप्ति होइथाए, जहा फल रे आपणकर अनेक समस्या गुड़ी को प्रभु हनुमान दूर कर देइथांती।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସଂକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିର ଖେଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ିର ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସଂକଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଚଣା ଏବଂ ବେଲର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚଣା ଆଉ ବେଲର ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ କନ୍ଦମୂଳର ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗରେ ଆପଣ କନ୍ଦମୂଳର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲୁଣର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଲୁଣ ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଖିଚୁଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କିଛି କଥାର ମଧ୍ୟ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଭୁଲରେ ବି ନିଜର କେଶକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର କେଶ ମୁକୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ, କଳହ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ଖୁସିର ପର୍ବ ଅଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ କଟାନ୍ତୁ ଦିନଟିକୁ। କାହା ସହିତ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାରିଙ୍କୁ କିଛି ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ହେଉ ଅଥବା ଘର ବାହାରେ ହେଉ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ, କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେବେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦାନ ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାନକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇ କରି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଦାନର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦାନ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହିଭଳି ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆପଣ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ମନରୁ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦାନ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ବା ଦାନର ଫଳ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। କେବେ ବି କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତାହାର ଫଳରେ ଆଶା ରଖି ବସିବା ଏହା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ଥିଲା କିଛି କଥା ଏବଂ ସେହି 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଖାଇ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।